पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगण वियाहो पंडो होवै दोस्ती पंडो चलै राहो पंड मुआ पंड भाली है पंड होए बंधान सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। गुरु नानक साहब ने जिहड़ी ट्रिब्यूट दित्ती उहदे च औरत दा दर्जा नैक्सट टू गॉड। बिल्कुल एक तां इत्थे तां इक्वल राइट्स इक्वल पेज या फैमिनिज्म और दूसरी गल हुंदी है नानक पंडा बाहर आ एको सच्चा सोई कि सिर्फ एक रब है जिहड़ा औरत की कुख च नहीं आंदा, बाकी सारी क्रिएशन उहदे नाल जुड़ी हुई है। औरत माले गनीमत लुट दा माल जिहड़ा फौजी ने कबीले ने मुल्क ने और वैपन ऑफ डिस्ट्रक्शन वायलेंस। हुण भी जदों असीं ये देखते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट्स नूं क्रश करन दे लई हकूमतां किवें औरतां दे नाल जबर जनाह करदियां ने, वो मातावां वो भैणां जिहड़ियां दिने चक्की पींदे आ उस कोट लखपत जेल दे विच ते बच्चों के हार बनाए हुए ने उन्होंने गलों च पाए हुए ने टोटे करके शाम की अरदास होंगी है रहरास रल के करदियां ने ते फिर अरदास करदियां ने कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू चार पैर दिन सुखां दा बतीत होया है, चार पैर रात आई है सुखां माई भागो। उन्होंने कौन भुल सकता है कि किवें उन्होंने जिहड़े बेदावीए सी उन्हां दे बेदावीए जिहड़ी डिफीटेड एब्सकॉन्डर सी डिजर्टर सी वार दे उन्हां नूं लीड करके विक्ट्री फोर्स दे विच बदलिया। ये दुनिया दियां जदों तुसीं जंगां दी हिस्टरी भी देखोगे बड़ा रेयर हुंदा है। सदा कौर जदों जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह नूं जे लाहौर के तख्त ते 18-19 साल की उम्र चों बैठते हैं, वो मिसल की सरदार भी है सदा कौर और लाहौर फतह भी एक सच है महाराजा रणजीत सिंह की और एक वाइज स्टेट्स वूमन महाराणी जिंदा जिस वर्गी जिस बारे अंग्रेज़ों दी खुफिया रिपोर्टां सी कि शी इज़ द ओनली मैन इन द लाहौर दरबार। यही एक मर्द है, बाकी तो सारे कोई जगीरां दे लालच नूं कोई ऊँ डरदे हैं जिहड़े ने वो चड्डियां च पूछ दे लई सी। उन्होंने जिहड़े सिंह शहीद होए उन्हां दियां जीवन साथना सिंघणियां उन्हां दे अगों बच्चे उन्हां ने किवें पालिया किवें कीता और असीं अपने संघर्ष दे विच जदों फिर उन्हां मातावां भैणां दी गल करदे हैं जे बेअंत सिंह जिन्हां दे बच्चे ने वो शहादत पाते ने इंदिरा गांधी नूं सोधदे बीबी बिमल कौर खालसा उस झंडे नूं चुक लैंदी है। जिवें धरती सब कुछ जरदी है फिर भी उस दे विच तुसीं करदे हो फिर भी उस चों प्रोडक्टिविटी और उस चों जिहड़ी है क्रिएशन निकलदी है। इस तरह औरत क्रिएशन का नाम है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਖੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम अलैकुम ते गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं नू नमो नमे। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब अज 8 मार्च 2024 26 फग्गन नानक शाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसियो व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਵੈਲਫਮ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਲਬਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ यानी कि अंतरराष्ट्रीय जनानी दिवस है। सो यूनाइटेड नेशनस ने 1975 ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯੂਐਨ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਰ ਵਰੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਵੂਮਨ ਐਕਸਲ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਪਤਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਲਬਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੀ ਅਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਐਲਬਨੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਲਬਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, TV84 ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਈ ਜਦੋਂ 1 to 1 ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ FBI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਾਇਟਮੈਂਟ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਕੋ-ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋ-ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਕੇਸ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੇਅਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਡੀਟੇਲਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ CBC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 42-43 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ CBC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਤੀਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ LA ਟਾਈਮਸ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-11 ਸਫ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਊਡ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, CBC ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ। CBC ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪਤਨ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ, 194 ਦੇ ਕਰੀਬ UN 'ਚ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਟੈਰਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਔਰ 1-2 ਹਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੌਨ ਬਾਲਟਨ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਬੜਾ ਸਪਿਰਿਟਡ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਭੇਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੱਸੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪੁਤਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ
ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ G20 ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਮਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਜਾਂ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, CBC ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਹਾਰਟਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨ ਕੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਵੇਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੈਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋ ਸਲੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੰਗ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 235 E 43rd ਸਟਰੀਟ, ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਘੰਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 235 E 43rd ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ 11:30 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ UN ਦੇ ਬਾਹਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਅਣਖ, ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ UK ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੋਬਰਿਜ, ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੋਬਰਿਜ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਡੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 1990 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਜਲ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਏ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਇਕੁਅਲ ਪੇਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਗਿਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LGBTQ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹਰ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਔਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇਨੀਅਮਸ ਤੋਂ ਰਾਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਰਿਗਰੈਸ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਐਸਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਪਨ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਵਾਇਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ 1980-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 3 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਿਕਚਰਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ
ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤੋ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਆਈ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਵੀਏ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੀਟਡ ਐਬਸਕੌਂਡਰ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਰਟਰ ਸੀ ਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਦਾ ਕੌਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸਵੂਮਨ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਾਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਮਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਪਾਈ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਰਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਖਲੋਤੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੁਲ ਗਈ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਭਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਤੀਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗਦਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 1978 ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਵੂਮਨ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕਿ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਡਿਊ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਵਿਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਚੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 28 ਫਰਵਰੀ 1909 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ UN ਤੱਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਮਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤੜੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰਾਂਦ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰ ਆ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗੇਨ ਡੈਨੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਣਦਿਆਂ, ਖਿਲਣਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ, ਖਾਵਣਦਿਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।